ते हजूर ने अगे जड़े बोल आखे बड़े कमाल दे ने। महाराज कहन लगे जड़ा परमेश्वर तेरे हिरदे दे विच ही बसिया होया है। मेरे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज की पावन पवित्र बाणी दे बड़े पवित्र बोल ने। हजूर कहन लगे भी मैं हैरान रह गया जिस रब बारे सुनिया सी वो बड़ा वड्डा है, अगम है, अगोचर है, बेठुल है, ना उहदे उरले पासे दा पता है ना पारले पासे दा पता है। जिस नूं मेरे हजूर सागर कह के संबोधन करते ने। भाई किड्डी हैरानी हुई जदों ये पता लगा जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध। जिस रब दे बारे सुनिया सी अगाध बोध है सो हृदय गुर दया। मेरी हैरानगी दी हद ना रही जदों पता लगा हरेक हिरदे दे विच भी उसे दा वासा है। धर्म दी यात्रा जीवन विच प्रारंभ हो जाएगी। हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे कर्म इक्को करन दी लोड़ है। वो किहड़ा कर्म है? सच्चे पातशाह जी महाराज मेहरां दे दाते बख्शिश करदियां कहन लगे तू अपने विरोधी दे विचों भी जे परमेश्वर नूं महसूस कर लवे तां यकीनी तेरे अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां दा जड़ा आगाज है वो अपने अंजाम वाले पासे वधना शुरू हो जाएगा। जिथे हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज मन करके उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर दे सिमरन दे लई प्रेरणा करते ने, उथे हजूर ने यह भी गल स्पष्ट की दुनिया नूं समझाउणा कीता नौ निध अमृत प्रभ का नाम। ते भाई सिखा ये चेते रखी देही मैं इसका विश्राम। ते एक गल होर मेरे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब ने दुनिया नूं स्पष्ट आखी है। मनुखा देही प्राप्त करके कोई बंदा ये सोचे कि मैं बगैर बंदगी तो बगैर सिमरन तो अपने जीवन का बेड़ा बन्ने ला लांगा तां हजूर कहन लगे नरोल भरम है। पाठ का आगाज करदियां होया मालक आखदे ने लाज मरै जो नाम ना लेवै। लाज मरै दे अखरी अर्थ ने भाई कोई मनुख योग होवे काबल होवे ते भुल बड़ी वड्डी कर बैठे, गलती बड़ी वड्डी कर बवे ते आखर उस ते भरोसा विश्वास रखन वाला सज्जन उन्होंने कहता है भाई शर्म कर, जां तेनू अजिया करदिया होया शर्म ना आई, जां बदलवें लफ्जां दे विच आपां भी कह दिंदे हां शर्म आउणी चाहिदी सी। महाराज बख्शिश करदियां कहन लगे लाज मरै। लाज दे अखरी अर्थ ने शर्मिंदा होना। महाराज क्यों ते कौन? हजूर ने इको कसवट्टी रखी जो नाम ना लेवै, जड़ा बंदगी नहीं करता, जड़ा सिमरन नहीं करता। क्योंकि हजूर ने यह स्पष्ट किया संसार दे सन्मुख गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलन का साधन की है? हजूर ने ऐलान कर दिता इन्हां बचनां दा अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सारे गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम दी महिमा है, नाम दी शोभा है, नाम दी वडियाई है। ते यह भी मेरा यकीन करेआ जे नाम जपण वालियां नूं मेरे हजूर ने एडे एडे कमाल दे लकबां नाल संबोधन कीता। हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे लाज मरै जो नाम ना लेवै।
ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਬੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਤ ਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੈਰੈ ਖਾਏ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਣ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ, ਉਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੇ। ਦਿਸੈ ਦਾਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉ, ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੰਡਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਗਰੈਕਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4-10 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ PhD ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਮੰਗ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਂਘ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਦੰਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਹੰਡਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਨਿਰਬਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਈ ਹੈ? 100 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ, 1000 ਸਾਲ, 1 ਯੁੱਗ, 4 ਯੁੱਗ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ 4 ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੰਗੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਯੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਆਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਏਜ, ਉਮਰ। ਜੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ 40 ਯੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਿਵੇਂ? ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ, ਕਹਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਾਂ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੋਰ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੁੱਛਣੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਟਕ ਅਖਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਘਾਟ ਵੀ ਕੈਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਪਿਓ, ਤੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਖੇ ਗਏ। ਠੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲੀਸ਼ਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ਰੋ,
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮੇਤ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਮੇਤ 24 ਦੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝਾਂ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿਦਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸਵੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੀਰੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਬਗੈਰ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ